বিরতির পর ফিরে আসলাম। ভারতীয় মুসলিমদের জন্য চাই আলাদা দেশ। অবান্তর বক্তব্য, অবান্তর কথা আরো একবার উঠে আসলো ইতিমধ্যেই, এবং কার্যত খুরশিদ আলম, যিনি এই খুরশিদ আলম, মাফ করবেন, যিনি এই অবান্তর কথা কার্যত বক্তব্য পেশ করেছেন। ভারতে থেকে বারবার তিনি পাকিস্তানের হয়ে কথা বলে বিতর্কে জড়িয়েছেন, এবং তাও আরো একবার তিনি যে বক্তব্য পেশ করেছেন, যাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আলোড়ন এবং চাঞ্চল্য। ভারতীয় মুসলিমদের জন্য চাই আলাদা দেশ। বিহারের অধ্যাপকের বিতর্কিত পোস্ট নিয়ে উত্তাল রীতিমতো গোটা দেশ। নীতিশ কুমার ও তেজস্বী যাদবের পদত্যাগের দাবিতে সোচ্চার বিজেপি। এই মুহূর্তের যে খবর আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, ভারতের মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশ চাই, এমনটাই দাবি। বিহারের অধ্যাপকের কার্যত বিতর্কিত পোস্ট নিয়ে ইতিমধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছে দেশ। খুরশিদ আলমের যে বক্তব্য, তাকে কেন্দ্র করে আরো একবার জল্পনা ছড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিহারের প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র তানিশ ইকবাল কি জানিয়েছেন নিউজ ভ্যানগার্ডকে টেলিফোন লাইনে, শুনুন। इस तरह की घटना जो है वो निंदनीय है, शर्मनाक है। और बिहार की सरकार जो है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जो सरकार है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर गई है, जिसका नतीजा ये है कि जो पाकिस्तान का बंटवारा तो हो गया, टू नेशन थ्योरी के जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान तो ले लिया, उसके बावजूद भी आजादी के बाद भी आज छोटे छोटे पाकिस्तान जो है पॉकेट के रूप में भारत के अंदर बसे हुए हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे पाकिस्तानी पॉकेट यहाँ पे हैं। उसी में से एक छोटा सा पॉकेट जो बिहार के अंदर है, जिसकी मानसिकता है कि कैसे हिंदू मुसलमानों को अलग अलग देखना। इस देश का जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, तो इसी बेस पर हुआ कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग देखा गया, हिंदू मुसलमान को अलग अलग रखने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा हुआ कि भारत का बंटवारा हुआ। आज उसी प्रवृत्ति के लोग, आज उसी जिन्ना की विचारधारा के लोग छोटे छोटे पॉकेट के रूप में भारत के अंदर रहते हैं। उसी का नतीजा है कि ये रहकर इस तरह की बात, देश की अखंडता एकता को तोड़ने वाली बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये मांग करती है कि नीतीश और लालू की सरकार जो है ऐसे लोगों को सख्त गिरफ्तार करे और इनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार ही तुष्टीकरण के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, तब इनका मनोबल और बढ़ जाता है और फिर इस प्रकार की सोच सामने निकल करके आती है। वो की अरेस्ट हुआ, खुर्शीद साहब की अरेस्ट हुआ? अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार एबीवीपी और विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उन लोगों ने उस प्रोफेसर को थाना ले जा करके जो है पुलिस के सुपुर्द करने का काम किया। लेकिन उस प्रोफेसर ने थाना में माफी मांगी और लिखित में भी माफी दी है। उसके बाद पुलिस ने जो है उसको छोड़ दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि सिर्फ माफी लिख देने से उसका जो जुर्म है, उसके जो कुकृत हैं वो कम नहीं हो जाते हैं। उसने देश की अखंडता और एकता पे सवाल किया है, और भारत की अखंडता और एकता पे जो सवाल खड़ेगा उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ जेल के जो है सलाखों के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है नीतीश कुमार लालू प्रसाद की सरकार से कि ऐसे लोगों को तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जेल के अंदर डाला जाए। वो की सस्पेंड हुआ, उसके की सस्पेंड करना चाहिए ना यूनिवर्सिटी में। देखिए, ये तो बिहार की जो सरकार है, ये चाहे माफिया हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपहरण, हत्या, बलात्कार हो, इन चीजों में बिहार अव्वल दर्जे पे आ गया है आज। क्योंकि सरकार नाम की कोई व्यवस्था यहाँ पे रही नहीं अब, शासन नाम की कोई व्यवस्था यहाँ पे रही नहीं अब। और दूसरी तरफ जो अपीजमेंट का खेल खेला जा रहा है बिहार की सरकार के तरफ से, वो जग जाहिर है। आप देखिए, यहाँ की सरकार ने अपीजमेंट के लिए फ्राइडे को छुट्टी करना शुरू कर दिया था। अपीजमेंट के लिए जो है मुसलमानों का, खासकर अपीजमेंट करने के लिए जो है अलग अलग योजनाएं मुसलमानों के लिए ला करके दे रही है। अलग अलग जो है छुट्टियां जो होती हैं वार्षिक, उसमें भी जो मुस्लिम त्योहार हैं उनकी छुट्टियां को बढ़ा दी जाती है, और हिंदुओं के त्योहार।
আপনারা শুনলেন বিহারের বিজেপির মুখপাত্র তানিশ ইকবালের বক্তব্য। তবে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভারতে থেকে পাকিস্তানের প্রতি দরদ উতলে উঠেছে বিহারের কলেজ অধ্যাপকের। এই প্রসঙ্গে সরাসরি চলে যাব নিউজ রুমে। আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কিতা বর্ধন জুড়ে গেছে আমাদের সঙ্গে। অঙ্কিতা, খুরশিদ ইকবাল, দুঃখিত, খুরশিদ আলম বারবার তিনি এই যে বিতর্কিত বক্তব্য বা মন্তব্য করেছেন, যার জেরে তিনি বারবার তিনি প্রকাশ্যে এসেছেন। আবারও তিনি এই একই বক্তব্য করেছেন, মুসলিমদের জন্য আলাদা রাজ্য, আলাদা দেশের তিনি দাবি করেছেন। কেন তিনি বারবার এই বিতর্কিত মন্তব্য করছেন? একদমই, দেখো, বিহারের জয়প্রকাশ নারায়ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের এই পোস্টে কিন্তু ইতিমধ্যেই শরগোল পড়ে গেছে গোটা দেশ জুড়ে। ইনি এই মুহূর্তে যে পোস্ট করেছেন তাকে কেন্দ্র করে নেটিজেনরা কিন্তু একাধিক কটাক্ষ করছেন বা একাধিক বক্তব্য রেখেছেন। এবার আসে ওনার নাম হচ্ছে প্রফেসর খুরশিদ আলম। তিনি এর আগেও ভারত বিরোধী একাধিক বক্তব্য রেখেছেন। তিনি এর আগেও সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বিশেষ করে দেখা গেছে যে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সহযোগকারী একটি নতুন রাষ্ট্র চাইছেন। তিনি আজ এক সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন। সেই পোস্টে তিনি লিখেছেন, আমি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাছে দাবি রাখছি দেশের মুসলিমদের জন্য যেন আলাদা একটি রাষ্ট্র করা হোক। এই খবর বা এই পোস্ট শেয়ার করার পরেই কিন্তু একেবারে গোটা নেটপাড়ায় তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়, শোরগোল পড়ে যায়। তারপর সেই ব্যক্তিকে তা জানার জন্য ইতিমধ্যেই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। এবার উনার যখন সোশ্যাল মিডিয়া বা এক্স হ্যান্ডেল ঘেটে দেখা হয়, তখন বেরিয়ে আসে যে বিহারের জয়প্রকাশ নারায়ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রফেসর খুরশিদ আলম তিনি এর আগেও একাধিক পোস্ট করেছেন। সেই পোস্টে তিনি লিখেছেন, ইউনাইটেড পাকিস্তান বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। ঠিক এইভাবে তিনি ভারত বিরোধী একাধিক তিনি পোস্ট করেছেন এবং তিনি চাইছেন যে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সহযোগী হতে পারে এমন একটি রাষ্ট্র যেন কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করে। ঠিক এই বক্তব্য বা এই কথা কিন্তু তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। শেয়ার করার পর ইতিমধ্যেই কলেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কলেজ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি যেহেতু একজন কলেজের প্রফেসর, তাই কি এখনো পর্যন্ত কি জানতে পারছো তার বিরুদ্ধে কি কলেজের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? একদমই, দেখো, কলেজ কর্তৃপক্ষ এই মুহূর্তে জানাচ্ছে যে গোটা বিষয় নিয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ গোটা বিষয়ের তদন্ত করছে এবং সহজ নোটিশ জারি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে কেন তিনি ভারত বিরোধী এই ধরনের স্লোগান বা ভারত বিরোধী এই ধরনের পোস্ট করছেন। এর পেছনে মূল কারণ কি থাকতে পারে? ভারতে থেকে একজন ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে কিভাবে তিনি পাকিস্তান জিন্দাবাদ, ইউনাইটেড পাকিস্তান এ সমস্ত কথা একেবারে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করছেন। সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে এখন কিন্তু আঙ্গুলে উঠছে বিহারের জয়প্রকাশ নারায়ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। তাই এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের যারাই রয়েছেন, কমিটির যারা সদস্যরা রয়েছেন, তারা কিন্তু এই মুহূর্তে গোটা বিষয়কে নিয়ে তারা পুলিশকে জানিয়েছেন এবং পুলিশ এই মুহূর্তে সহজ নোটিশ জারি করেছে বলে এই মুহূর্তে খবর রয়েছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, দেখো, এই মুহূর্তে কিন্তু বিহারে রয়েছে জেডিইউ এবং আরজেডির সরকার, কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বা বিভিন্ন বিরোধী দল এই মুহূর্তে প্রশ্ন তুলছে যে এই যে প্রফেসর খুরশিদ আলম, ওনার বিরুদ্ধে কেন কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না বিহার সরকার? কেন তাকে গ্রেফতার করছে না? এখনো সে কিভাবে একেবারে খোলাফেরা ঘোরাঘাড়া করছে? কি কারণে গ্রেফতার করা হচ্ছে না? সেই নিয়ে কিন্তু রীতিমতো রাজনৈতিক মহলে বা বিরোধীরা প্রশ্ন করছে। এরপর রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা বিরোধীরা এই মুহূর্তে মত ব্যক্ত করছেন যে তবে কি সংখ্যালঘুদেরকে মাথায় রেখে একেবারে নরম সুর বিহারের সরকারের? সামনেই তো রয়েছে 24শে লোকসভা নির্বাচন। তবে কি লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে তারা কোনো ধরনের রিস্ক নিতে চাইছে না? তার জন্যই কি, যেহেতু বিরোধীদের কথা বলছো অঙ্কিতা, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা একটা সময় ঘটেছিল, তারপরেও কি সতর্ক হয়নি? কি বলবে তাহলে? একদম, দেখো, ছত্তিশগড়েও দেখা গেছিল যে এক প্রকার পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে ছোটাছুটি। এই ঘটনার পর এই ঘটনা আজ উঠে আসে যে বিহারের জয়প্রকাশ নারায়ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রফেসরের ঘটনা। এবং এই যে আজকের এই ঘটনা তার নতুন নয়, এর আগেও তিনি একাধিকবার পোস্ট করেছেন এবং সেই খবর কিন্তু সারা
সরাসরি সেখানকার প্রশাসন এমনকি বিহার সরকারের প্রত্যেকেই জানেন। তারপর কেন কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না? ছত্তিশগড়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটে গেছে, এখনো পর্যন্ত বা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বা এই পর্যন্ত কিন্তু খবর নেই যে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিনা, তার বাড়ি বা তার ঠিকানা বা সে কোন জায়গায় কাজ করে সবটাই প্রত্যেকের জানা রয়েছে। তবে কি কারণে গ্রেফতার করা একদমই, হচ্ছে অনেক না সেই ধন্যবাদ প্রশ্ন রক্ষিতা কিন্তু তোমায় করছে। আমাদের সঙ্গে সরাসরি নিউজ রুম থেকে থাকার জন্য। তবে ইতিমধ্যেই ভারতীয় মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশ চাই যে বক্তব্য ইতিমধ্যেই তুলেছেন খুরশিদ আলম, যাকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্ক এবং বিতর্কে জড়ালেন আরো একবার এই অধ্যাপক। তবে এখনো পর্যন্ত শোকজ তার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে বলেই খবর। একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি, সঙ্গে থাকুন।